ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں. ان کو ہم نے واضح بتایا تھا کہ آپ کی جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور یہاں پہ جو سیکورٹی اداروں کے متعلقہ لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئیں. عوام عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے. ان لوگوں کو یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی وضاحت کی جائے. ڈپٹی کمشنر ہیں وہ راولہ کوٹ میں بیٹھ کے ایک بیان دے رہے ہیں کہ یہ تردید کر رہے ہیں کہ جھوٹ ہے. وہ خدا کا واسطہ ہے بھائی کتنا 1 گھنٹے کا دور ہے, آ جاؤ جگہ پہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے آپ. افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں میں یہ چاہتے ہیں کہ اشتعال نہ آئے. ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں اور اتنے گواہ موجود ہیں. لوگوں نے ان پر فائرنگ کیا, زخمی کیے, 3 آدمی زخمی کیے ان کے, لیکن گاؤں والا کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فوٹو ویڈیو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. دیکھیے فوٹو بھی ہے, ایک آدمی کو نیٹ پر چڑھا ہوا ہے فوٹو, وہ بھی دیکھ لیں. ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ داران مقتدر حلقے ان کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ عوام سراپا احتجاج سڑکوں پہ رول رہے ہیں, خواتین بچے یہاں تڑپ رہے ہیں اور وہ ایویڈنس ہے. ہم الفن ایویڈنس دیتے ہیں, ساری عوام ایویڈنس. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا. ایک اور بات ہے کہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے وہاں پہ کیمرے نصب ہیں, وہ لے کے آئیں. ہم بھی آئی ٹی کے جو ہمارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہر لوگ ہیں بٹھائیں گے, اس ٹائم کی ویڈیو نکالیں, ان کے پاس بھی ثبوت موجود ہیں. رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ریاست کے اندر یہ جو فوجیں ہیں یہ کسی نے یہاں لائی نہیں, یہ آئی ہوئی ہیں, یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ مزید گریب کر رہی ہیں. یہ ڈپٹی کمشنر پونچھ اس کو پھر تبدیل کیا جائے. ہمیں ایسے ڈپٹی کمشنر نہیں چاہیے. ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ ضلع کا صدر ہوتا ہے, عوام کا نمائندہ ہوتا ہے, عوام کا محافظ ہوتا ہے. لیکن کل سے لے کر اس وقت تک ڈپٹی کمشنر صاحب کو قانون تک جوں تک نہیں رینگتی. یہ انسان ہے یا کون ہے؟ اتنی عوام جو ہے سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کو شرم نہیں آتی ہے. بے شرم لوگ مراتے ہم سے لیتے ہیں, ٹیکس ہمارے کھاتے ہیں, تو اپنے مزے لیتے ہیں. وہاں پر بےغیرتوں کو یہاں آنا چاہیے اور سب لوگ یہ مطالبہ کریں اس ڈپٹی کمشنر کو پوری انتظامیہ کو چینج کرو. سر یہ جو واقعہ ہوا آپ کی دانست میں, کیا اس کی تحقیقات شفاف تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل لازمی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. اب تحقیقات کی کیا, کون کرے گا تحقیقات؟ یہاں سب کے سب GHQ کے نمائندے بیٹھے ہوئے وہاں پر جو پر کرتے ہیں, ان کے کہنے پر چلتے ہیں. اس وقت تک جو ڈپٹی کمشنر 24 گھنٹے ہو کے نہیں آیا, وہ کس چیز کا ڈپٹی کمشنر ہے, کس ضلع کا ہے, کس عوام کا ہے, کہاں گیا وہ؟ اس کو تو لازمی یہاں سے پہ میرے ساتھ موجود ہیں یونین کونسل جو سیر کوکوٹا ہے اس کی وارڈ سے منتخب لوکل کونسلر محترم جمیل طاہر اوان صاحب. کل بھی یہ میرے ساتھ موجود تھے اور آج بھی یہاں یہ جو روڈ بلاک ہے موجود ہیں. میں بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کل سے روڈ بلاک ہے, ایک ناخوشگوار واقعہ LOC پہ رونما ہوا اور آج بھی یہ روڈ آپ نے بلاک کی ہوئی ہے. کیا رات کو یہاں ہماری انتظامیہ کا کوئی بندہ یہاں آپ کے پاس آیا یا جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں ان میں سے کوئی شخص آپ کے پاس آیا, جو آپ کے مطالبات ہیں آپ نے ان کے سامنے رکھے, ابھی تک کیوں اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکا؟ انڈین سیکورٹی فورسز LOC کراس کرتی ہیں, سویلین کے گھروں میں داخل ہوتی ہیں, لیکن ابھی تک نہ تو ہماری انتظامیہ حرکت میں آئی اور نہ ہی ہمارے سیکورٹی ادارے. کیا ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لطیف اوان صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کل بھی ہمیں فوری وقت پہ یہاں پہ تشریف لائے, آج بھی ہمارے پاس ہمارا موقف لینے کے لیے آئے. جیسا کہ آپ نے بات کی کہ جو واقعہ پیش آیا وہ کل بھی تفصیلی طور پہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ LOC کراس کر کے جو سیز فائر لائن تھی وہ کراس کر کے ہمارے گھروں میں آئی ہے. انڈین آرمی کے جو جوان آئے تو سویلین کی مزاحمت سے واپس سویلین نے ان کو بھگایا. اور دوسرا آپ نے یہ سوال کیا مجھ پہ کہ انتظامیہ کے ساتھ آپ کی کوئی بات. بالکل رات کو یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر جیرا یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لائے, نائب تحصیلدار صاحب تھے ان سے, مگر ہم نے ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں. ان کو ہم نے واضح بتایا تھا کہ آپ کی جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور یہاں پہ جو سیکورٹی اداروں کے متعلقہ لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئیں. عوام عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے. ان لوگوں کو یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی وضاحت کی جائے. اچھا, وضاحت کی بات کی تو رات کو ڈپٹی کمشنر پونچھ کی جانب سے وضاحت آئی کہ یہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کی ذہنی اختراع ہے اور یہ فیک نیوز ہے, اس بے بنیاد ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اور پھر اسسٹنٹ کمشنر ہجیرہ کا ایک ویڈیو بیان بھی ہے کہ یہاں اس طرح کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. تو آپ یہاں منتخب نمائندے, آپ لوگوں کے ووٹوں سے کامیاب ہو کے آئے ہیں, آپ یہاں کے ذمہ دار بھی ہیں, تو یہ جو انتظامیہ کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟
इंतहाई दुख दे बात है हमारे लिए, एक तकलीफ दे अमल है कि एक हमारे साथ एक सानिया पेश आया और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो रावला कोर्ट में बैठ के एक बयान दे रहे हैं कि ये तरदीद कर रहे हैं कि झूठ है। और खुदा का वास्ता है भाई, कितना 1 घंटे का दूर है, आ जाओ जगह पे देख लो अपनी आंखों से आप। अफसोस का मकाम है कि हम लोगों में ये चाहते हैं कि इश्तिहाल ना आए, यहाँ पे लोग मरने मारने पे ना आए, मगर जो हमारी इंतज़ामिया का काम है कि आप रावला कोर्ट में बैठ के एक प्रेस रिलीज जारी करके अवाम में मजीद इश्तिहाल दे रहे हैं। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ जनाब डीसी साहब। उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रहे हैं हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं जमील ताहिर अवान लोकल काउंसलर मदारपुर और मेरे साथ मलक शमीम साहब काउंसलर शेर खड़े हैं। मैं कहता हूँ और मलक शमीम साहब इसकी ये कहते हैं कि वाकया हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ, तो सबसे पहले मैं डीसी साहब से कहता हूँ मुझ पे FIR तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो यार, खुदा का वास्ता है। वो भी हमें मारेंगे उधर से आके, इधर से आप FIR से डराओगे हमें, हम नहीं डरते आपसे इन चीज़ों से। यानी आपके कहने का मकसद है कि यहाँ आके तहकीकात की जाए। बिल्कुल तहकीकात की जाए। मैं बताता हूँ, रात को मुझे बहुत सारे दोस्तों की कॉल आई, मुख्तलिफ अदारों से कॉलें आई कि जमील साहब आपका तल्लुक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मेरा तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, नज़रियाती है, मगर सबसे पहले मेरी मट्टी है, मेरा वतन है, मेरी जगह है, इसके दफा के लिए मेरा खून हाजिर है, मेरा तन मन धन हाजिर है, तो उसके बाद मेरे नज़रियात है, सबसे पहले मेरी मट्टी है। मट्टी है। शमीम साहब आप भी लोकल काउंसलर हैं, ये जो वाकया हुआ इंतजामिया तो कह रही है वाकया हुआ ही नहीं, आप यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे, क्या इस तरह का वाकया हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि हमारी आवाज़ आप काम में बाला तक पहुँचा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी ये देखें वो कफार हमारे घरों में दाखिल हो चुके हैं और कितने गवाह मौजूद हैं, लोगों ने उन पर फायरिंग किया, ज़ख्मी किए, 3 आदमी ज़ख्मी किए उनके, लेकिन काम वाला कह रही है कि नहीं ये झूठ है। वो कह रहे हैं कि कोई फोटो वीडियो कोई एविडेंस नहीं है। देखिए फोटो भी है, एक आदमी के नेट पर चढ़ा हुआ है फोटो, वो भी देख लें। आप मुलाकात करें, आप अपनी फौज से पूछे जो जवान सीन गए थे क्या उन्होंने कफार देखे या नहीं देखे। अगर वो कहें कि हमने नहीं देखे, हम उन पर फायरिंग नहीं हुई, तो चलो फिर जो हम वो आए 20-25 आदमी आए और घरों में दाखिल हुए, किचन में दाखिल हुए और फिर उन्होंने कहा कि यह इलाका हमारा है, इसको खाली करो। हमारी माएँ बहनें उधर घर में मौजूद थी, वो अपने छोटे बच्चे उठाकर सड़कों पर आ गई, नीचे भाग के आ गई। लेकिन अभी हम झूठ बोल रहे हैं या इतनी दुनिया झूठ बोल रही है? जुल्फकार साहब आप एक जिम्मेदार आदमी है, मेरे करीब आ जाए। कल का ये वाकया है, आज तक रोड ब्लॉक है, लोग मुजाहरा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 11 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ लोकल इंतज़ामिया का या तहसील इंतज़ामिया या डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है। और फिर वहाँ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई कि इस तरह का कोई वाकया ही नहीं हुआ, ये फेसबुक पे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बेबुनियाद। और फिर रात को आपने असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा का वीडियो बयान भी सुना होगा। तो आप एक बहैसियत ज़िम्मेदार, आपको क्या लगता है इस तरह का वाकया और फिर अभी तक एक्शन ना लेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ लतीफ़ अवान साहब आपका कि आपने यहाँ इस एहतजाज को कवर किया। तो इस बात पे इंतहाई अफसोस होता है कि हमारे ज़िम्मेदारान मुक़्तदर हल्के उनकी बेहिसी का ये आलम है कि अवाम सरापा एहतजाज सड़कों पे रुल रहे हैं, ख़वातीन बच्चे यहाँ तड़प रहे हैं और वो दफातर में बैठ के एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, इसकी मजम्मत करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ज़िम्मेदारान को कि जो बिला तहकीक ऐसे बयानात दाग के अवाम को गुमराह करते हैं। और मैं इस मौका पे ये मुतालबा करता हूँ ज़िम्मेदारान से कि वो यहाँ आएँ, अवाम को सुनें, तहकीकात करवाएं और जो भी इस मामले में कजरवी से काम ले रहे हैं या इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क की सरहदों की हिफाजत में नाकामी का सबूत दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होनी। अच्छा जमील साहब, एक जो हमें कमेंट्स में भी लोगों ने कहा, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर शख्स के पास मोबाइल होता है। जब वो एक इंटरव्यू एक नौजवान का मैं सुन रहा था कि ऊपर से वो नीचे पेशकदमी कर रहे थे घरों की तरफ, तो जिस नौजवान ने उनको देखा, क्या उनका कोई फ़ोटो कोई वीडियो क्लिप वो नहीं बना सकता था? लतीफ़ अवान साहब, सबसे पहले मैं उन लोगों की सोच पे अफसोस करूं या मातम करूं कि उनकी अक्ल कहाँ पे है कि जब से
25 से 30-35 लोगों का आर्मी का असला से लैस जत्था आपके ऊपर आ जाता है, तो आप उनकी वीडियो बनाएंगे, आप उनकी फ़ोटो बनाएंगे, या अपनी जान की हिफाजत करेंगे, या अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे? मुझे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, काले आए कि आप एविडेंस दें। इनकी सोच पे मैं मातम ही कर सकता हूँ कि जो दूसरी जगहों पे बैठ के ये कह रहे हैं कि उनकी कोई वीडियो क्लिप, कोई एविडेंस दो। हाँ, एविडेंस है, हम अल्फन एविडेंस देते हैं, सारी अवाम एविडेंस, हमने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा। एक और बात है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पे कैमरे नस्ब हैं, वो लेके आए, हम भी आईटी के जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर लोग हैं बिठाएंगे, उस टाइम की वीडियो निकालें, उनके पास भी सबूत मौजूद हैं। मुझे पता है कि ये लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, एसी साहब, ये नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, उनको फॉलो करते हैं, मगर खुदा रहा इन नेशनल पॉलिसीज़ की खातर हम हमारे नौजवानों की, हमारी माओ बहनों की असमतों को नीलाम ना किया जाए। हम तो अपनी एक एक मट्टी के एक एक इंच का दफा करेंगे, ना हम तो कोई ऐसी नेशनल पॉलिसी को मानते हैं कि जिसमें हम अपने कश्मीर के एक इंच का टुकड़ा भी उधर जाने दें, बल्कि हमने वो भी आज़ाद करवाना है, वो भी हमारा कश्मीर। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, LOC क्रॉस करके इंडियन फोर्सेस आ जाती हैं, ये कब तक चलता रहेगा? सर देखें, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब लोग समझदार हैं, समझते हैं। कुछ आज से 4-5 साल पहले कुछ डॉक्ट्राइन थी, उसके पीछे जो लफ्ज़ है, कुछ डॉक्ट्राइन पे अमल, वो सारी चीज़ें हमें पता है कि हम कश्मीरियों के साथ क्या होने वाला है, मगर ये उनकी भूल है। वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि हम पीछे हट जाएंगे, जो कश्मीरी भाग जाएंगे। हम अपने जिस्म में हमारे बच्चों के, हमारी औरतों, जहाँ जब तक खून का आखिरी कतरा मौजूद है, हमने अपनी मट्टी का दफा करना है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर आप आगे आ जाएं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, बड़ा अरसा आपने इस रियासत की आज़ादी, खुद मुख्तारी के लिए जदोजहद भी की। आज यहाँ आप मौजूद हैं, रोड ब्लॉक है, LOC आए रोज़ उस पर खिलाफ वर्जी होती है। यहाँ हमारी फोर्सेस भी मौजूद हैं, अदारे भी मौजूद हैं, सिविल अदारे भी मौजूद हैं, लेकिन क्यों इस तरह के वाक़यात रोनमा होते हैं और फिर हमारे जो शहरी हैं LOC पे, जिनके घर हैं, जिनके बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो निहाते होते हैं और फिर वहाँ पे खिलाफ वर्जी भी हो जाती है और उसका एक्शन भी नहीं लिया जाता। कल से ये वाक़या हुआ है, अभी तक रोड भी ब्लॉक है, लोग मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया को, हमारे हुक्मरानों को टस से मस नहीं। पूरी दुनिया पे इस वक्त सोशल मीडिया पे शोर डाला हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के इलाके में LOC से इंडियन फोर्सेस अंदर दाखिल हुई। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया। असल में ये है कि ये इस वजह से हो रहा है कि पब्लिक को किसी भी चीज़ से आगाह नहीं रखा जा रहा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ये फ़र्ज़ है कि वो इस रियासत के अंदर होने वाला कोई भी काम जो है, किसी तरह की कोई तब्दीली है, उससे पब्लिक को आगाह रखे। अब चूँकि ये बयान करते हैं आपस में बैठ के कहीं, तो जब कोई चीज़ सामने लाते हैं किसी ख़ास टेक्निक से, तो लोगों को पता चलता है। सबूत मांग रहे हैं कि सबूत दें आप। किसका सबूत? कि LOC क्रॉस की है इंडियन आर्मी। ये सारी आवाम सबूत है। ये पब्लिक को इतनी सादा, ये बेवकूफ़ नहीं कि वो इस तरह के एहतजाज करती है। यकीनन कोई वाक़या होता है, उस पर एहतजाज करते हैं। यही एक अक्ल के लिए बहुत मतलब काफ़ी है कि वो ये समझे। सर वो तो कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा। सबसे बड़ा सबूत मैं आपको ये बताता हूँ कि इस रियासत के अंदर ये जो फ़ौजें हैं, ये किसी ने यहाँ लाई नहीं, ये आई हुई हैं, ये इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और ये मज़ीद ग्रैब कर रही हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि फ़ौज मुल्कों को बचाती है, ये गलत बात है। अगर ये बचाते तो ये कुछ ना होता। वो भी इसको ग्रैब कर रहे हैं और इनकी भी कोशिश है कि जितनी इनको मिले, इसलिए इनको पब्लिक से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अपने मफादात, अपने इस पर कब्ज़ा जमाने के लिए बैठे हैं, पब्लिक को अवेयर नहीं करते। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का फ़र्ज़ बनता है कि वो चूँकि ज़िम्मेदार है इस रियासत की, पूरी रियासत की वो दावेदार है कि उसकी हुकूमत है, तो वो लोगों को असल सूरत हाल से आगाह रखे। वो नहीं रखते। मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब का जो बयान आपने देखा, असिस्टेंट कमिश्नर का जो बयान देखा, वो और यहाँ लोगों की जो बात है उससे तो मिलता ही नहीं है हकीकत से। कमिश्नर साहब ने किसी एजेंसी के कहने पर किया होगा, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। किसी एजेंसी क्या यहाँ उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था। वो नहीं, रात को यहाँ लोगों के घर जाना चाहिए था। आपको क्या तकलीफ़ है, क्या हुआ है यहाँ पर? लेकिन ये रावला कोर्ट में बैठ के एजेंसी वाला या कोई जो है उनको ये कह देता है जी यहाँ ये हुआ, तो उसकी तरह वो बयान दे देते हैं। उनकी ये मजबूरी है। वो मुहिब वतन हूँ तो इस तरह के मामलात हुई ना। वो चूँकि अपनी महारात को लगे हुए हैं, तो टाइम गुजार रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ।
کہ فاروق اعظم صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کو بلا کر جی ایچ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کا، اور وہاں 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں جی کہ شاید میں آخری وزیر اعظم ہوں. وہاں ہی ان کو کہنا چاہیے تھا جی آپ کون لوگ ہیں اس ریاست کو تقسیم کرنے والے، مجھے لوگوں نے ووٹ دیا میں اس کا ذمہ دار ہوں. لیکن نہیں، تو لہٰذا میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، جتنے آفیشیل ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یقیناً جو یہاں ذمہ داران ہیں، کمشنر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ کل 11 بجے یہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور سیکورٹی اداروں کے جو بالا افسران ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے. انہوں نے مس کمٹمنٹ کی ہے، 11:30 ہو گئے. ان کی دیکھیں کہ یہاں سے ہی ان کی غیر ذمہ داری کا ثبوت کتنا ہے کہ ابھی تک وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے. وہ آپ کو کسی جمیل صاحب آپ کو کسی نے دعوت دی کہ کہیں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، میں دیکھیں اپنی عوام سے جھوٹ نہیں بولتا، نہ کسی سے جھوٹ بولتا، ڈر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. بالکل، مجھے رات سے بہت سارے فون آ چکے ہیں، صبح بھی فون آیا کہ آپ ہمارے پاس فلاں جگہ پہ تشریف لائیں، آپ سے کوئی میٹنگ کرنی ہے. میں نے میٹنگ کرنی ہے تو اپنی عوام میں کرنی ہے، اپنی مٹی پہ بیٹھ کر کرنی ہے، لوگوں سے نہیں کرنی کوئی میٹنگ میرا. بہت شکریہ ناظرین کرام، یہ لوگوں کی گفتگو تھی. قرآن منائیں تو جو بھی حکومت پاکستان حکومت آزاد کشمیر کے درمیان کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ پبلک کیوں نہیں کرتے؟ یہ خفیہ سب جو یہ سازشیں ہیں اور اس ریاست کے خلاف، اس کی سلامتی کے خلاف کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو بھی بات ہو وہ پبلک کریں. سر کو بتا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے ڈپٹی کمشنر پونچھ اس کو پھر فور تبدیل کیا جائے. ہمیں ایسے ڈپٹی کمشنر نہیں چاہیے. ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ ضلع کا صدر ہوتا ہے، عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، عوام کا محافظ ہوتا ہے. لیکن کل سے لے کر اس وقت تک ڈپٹی کمشنر صاحب کو قانون تک جوں تک نہیں رینگتی. یہ انسان ہے یا کون ہے؟ اتنی عوام جو ہے سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو شرم نہیں آتی ہے. بے شرم لوگ مراتے ہم سے لیتے ہیں، ٹیکس ہمارے کھاتے ہیں، تو اپنے مزے لیتے ہیں. وہاں پر بےغیرتوں کو یہاں آنا چاہیے اور سب لوگ یہ مطالبہ کریں اس ڈپٹی کمشنر کو پوری انتظامیہ کو چینج کرو. سر، یہ جو واقعہ ہوا آپ کی دانست میں، کیا اس کی تحقیقات، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل لازمی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. اب تحقیقات کی کیا، کون کرے گا تحقیقات؟ یہاں سب کے سب جی ایچ کیو کے نمائندے بیٹھے ہوئے وہاں پر جو اوپر کرتے ہیں، ان کے کہنے پر چلتے ہیں. اس وقت تک جو ڈپٹی کمشنر 24 گھنٹے ہو کے نہیں آیا، وہ کس چیز کا ڈپٹی کمشنر ہے؟ کس ضلع کا ہے؟ کس عوام کا ہے؟ کہاں کا ہے وہ؟ اس کو تو لازمی یہاں سے چینج ہونا چاہیے. لازمی یہاں سے چینج ہونا چاہیے. یہ یہاں پہ مظاہرین جو ہیں موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو لوگ LOC پہ بستے ہیں، نہادتے ہیں، حکومت کا، ضلعی انتظامیہ کا اور بالخصوص یہاں پہ موجود سیکیورٹی جو ادارے ہیں، ان کا کام ہے ان لوگوں کو تحفظ دینا، اور یہ لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں. اور اس وقت یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سراپا احتجاج ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس معاملے کی شفاف تحقیقات نہیں ہو جاتی اور آئے روز جو واقعات ہوتے ہیں ان کو روکا نہیں. نوٹ بٹل اور دوسرا یہ ادھر ہوا ہے، اس سے سب اگر آپ اپنے ذہن میں سوچیں تو ان کی ملی بھگت ہے ہندوستان کے ساتھ اور پاکستان کے. جب LOC پر پاکستان آرمی ان کی دیوالی کے دنوں پر ٹوکرے بھر کر ان کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو کیا ہم لوگ بیوقوف ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ملے ہوئے آپس میں؟ سب ان کی ملی بھگت ہے، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہم کشمیری پر ظلم ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے. ہمیں بالکل ایسی کسی بھی حکومت کو نہیں ماننا چاہیے، کسی بھی ان کے قانون کو نہیں ماننا چاہیے. ہمارے جوتے کی نوک پر سب جو ہمارا تحفظ کا، ہم کشمیر کو کسی قسم میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ اپنے دماغوں سے نکال دیں. ہم مر جائیں گے لیکن کشمیر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. چلیں.